روح عطشى ليست تروى، روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان، إلا من نبع الإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے ایام بہت قریب ہیں. یقیناً اس سال حج کا وہ موسم نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں ہوتا تھا. حج کی وہ تیاریاں اور حج کے سلسلے میں ماحول میں وہ خوشگوار آوازیں اس سال رکی ہوئی ہیں. چونکہ فلائٹیں بند ہیں، لوگوں کو حج پر جانا نہیں ممکن ہے، لیکن ہمیں حج کے بارے میں جاننا ضروری ہے. حج ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر 5 چیزیں لازمی قرار دی ہیں، 5 ارکان ہیں، پلرز ہیں جو اسلام کے، ان میں سے حج ایک ہے. اور حج یہ اتنا اہم ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. یعنی حج کی اہمیت اور اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، اس کی ہماگیریت اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک بار ادا کر دیا جائے تو ذمہ داری مکمل ہو جاتی. ہاں، آپ بار بار حج کریں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ موقع دے، آپ جائیں. یہ حج جو ہے یہ اصلاً ہے کیا؟ یہ عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے. ایک ایسی عبادت کہ جس میں انسان خود بھی لگتا ہے اور اس کا مال بھی لگتا ہے، اس کا پیسہ بھی لگتا ہے. زیادہ تر لوگ جو باہر دنیا سے آتے ہیں حج کرنے، وہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں. یہ عبادت اسی لیے بڑی عبادت ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے. یہ حج، اس میں جو اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی لیے بہت پسند ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جن شعائر کے پابندی کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان کو سراپا اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سارا لباس سلا ہوا اتار دیں، صرف 2 چادریں، صرف 2 چادریں، نہ سر پہ عمامہ، نہ ٹوپی، اور نہ اور کسی قسم کا لباس فاخر، صرف اور صرف 2 سفید چادریں. اور عورتوں کے لیے گرچہ ان کا وہی لباس ان کے لیے احرام ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی اسے احرام سمجھ کر پہننا ہے. احرام کی بنیاد پر اس لباس کو اہمیت دینی ہے. احرام کا مطلب کہ اب آپ بھی محترم ہو گئے اور آپ کی وجہ سے چیزیں بھی محترم ہو گئی. اب آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور آپ بھی کسی ایسی چیز کو نہیں کریں گے جو بظاہر آپ کے لیے جائز ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ. آپ کوئی بھی ہرا درخت نہیں کاٹیں گے، آپ کسی کو ماریں گے نہیں. چوری، ظلم و زیادتی تو دور کی بات ہے، آپ کسی جانور کو بھی نہیں ماریں گے. اور آپ جانور کا نہ شکار کریں گے جو حلال ہے آپ کے لیے. آپ کے کھانے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چرندوں پرند بنائے، حلال ہے آپ کے لیے، لیکن ایسے موقع پر ان کا شکار حرام ہے آپ کے لیے. حتیٰ کہ آپ شکار کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے، معاون بھی نہیں بن سکتے. اور یہی نہیں بلکہ احرام کی حالت میں آپ کو خانہ کعبہ چھوڑ کر مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفہ جانا ہے، وہاں قیام کرنا ہے. اللہ کے حضور آپ کو عبادتیں کرنی ہیں، اور عبادتیں بھی کتنی سادہ. نمازیں مختصر ہو جاتی ہیں، نمازیں کم ہو جاتی ہیں، نمازیں 2 ایک ساتھ پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن ذکر و اذکار ہے، تحلیل و تسبیح ہے،
अल्लाह सुब्हानो ताला को याद करना है, अपने पर गौर करना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, माजी का जायज़ा लेना है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, तय करना है कि हमारी ज़िंदगी अब सही रूट पर रहेगी, गलतियां हम नहीं करेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे। अमल इतनी बड़ी इबादत जिसने हमको पाको साफ कर दिया है, जिसने हमको निहायत ही पाकीज़ा इंसान बना दिया है, अब हम इसके बाद अपने आप को पाकीज़ा रखेंगे, अच्छा बना के रखेंगे। आज वो लोग जो हज करके आ चुके हैं और वो लोग जो हज का इरादा रखते थे, उन्हें चाहिए कि इस मौके पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें। याद करें हज के अमल को कि उन्होंने हज किया क्यों था और हज का जो उन्हें तोहफा मिला था उनकी ज़िंदगी में उसके असरात क्या हैं। अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाएं, समाज और सोसाइटी में ये महसूस किया जाए कि इन्होंने हज किया है, इनके अंदर तब्दीली आ गई है, इनके अंदर बेहतरी आ गई है, इनके अंदर अच्छाई आ गई है, इनकी ज़िंदगी बदल गई है, हज ने इनको बदल दिया है। और हज का अमल यकीनन बड़ा अमल है। ये वो एहसास है जो हज के दौरान हमको होना चाहिए। हज में जो अमल है एहराम के साथ, उसी के साथ तवाफ़ है। तवाफ़ ये खाने काबा का है, पाक होकर करना है, वज़ू करके करना है। सिर्फ 7 चक्कर है, वो 7 चक्कर खाने काबा के हैं, लेकिन खाने काबा की इबादत नहीं है, वो इबादत अल्लाह की है। वो तो सेंटर है जिसकी बुनियाद पर आपको चक्कर काटने हैं, लेकिन आपको तस्बीह और तहलील तो अल्लाह की करनी है। वो खाने काबा हो या ना हो, आप दूर से भी तवाफ कर सकते हैं। उस खाने काबा को छूना और देखना ये आपके लिए तवाफ नहीं है। तवाफ के लिए उस खाने काबा को अल्लाह ने सेंटर बनाया है कि आप अल्लाह के लिए तवाफ करें। आपको तवाफ के बाद सही करनी है, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना है। ये दौड़ अल्लाह के लिए है, ये भी शायर में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। आपको आना है और जाना है। ये आपको 7 चक्कर जो आने और जाने में लगाने हैं, ये दरअसल अल्लाह को याद करना है। उसके बाद आपका मिना में क़याम, अरफा और मुज़दलिफ़ा में क़याम, और उसमें उस इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा कि पूरी दुनिया के वो मुसलमान, वो इंसान जो मुसलमान है, वो इंसान जो अल्लाह को मानते हैं, तौहीद इलाह के कायल हैं, तौहीद उलूहियत और रुबूबियत का इकरार करते हैं, अल्लाह के अस्मा और सिफात पर यकीन रखते हैं, अपने आप को इस्लाम के दामन में लाते हैं, वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, एक साथ मिलकर एक इबादत करेंगे। आप जरा सोचें, इससे बेहतर इंसानी बिरादरी का तस्वुर कहाँ हो सकता है। यह हज का मौका है कि पूरी दुनिया का इंसान इकट्ठा होता है, हर नस्ल का, हर रंग का, हर जुबान का। जुबान अलग अलग, रंग अलग अलग, बूदोबाश अलग, बिल्कुल तहजीब व सकाफत अलग, लेकिन सेंटर उस वहदहू ला शरीक की वजह से एक है। इस बुनियाद पर यह पता चलता है कि सारे इंसान एक है, सारे इंसान भाई भाई है, सारे इंसान एक के बनाए हुए हैं। उस वहदहू ला शरीक का इजहार पूरी दुनिया में, यह दरअसल हज के अमल का इजहार है। ये बेहतरीन मौका है हमारे और आपके लिए कि हज के अमल की तशहीर करें, हज के अमल के इस मकसद को नुमाया करें, इंसानी बिरादरी का, इंसानी उखुवत का, इंसानों के तई हमदर्दी का, इंसानी मुसावात का इससे बेहतरीन मजहर, इससे बेहतरीन नमूना और कुछ नहीं हो सकता है। इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होकर अपने बनाने वाले की इबादत कर रही है, एक अंदाज में कर रही है। 2 ही चादरों में सभी हैं, एहराम सभी बांधे हुए हैं, तवाफ सभी कर रहे हैं, और सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ लगा रहे हैं। अरफा की हाजिरी सबके लिए है, कोई काले गोरे के दरमियान फ़र्क नहीं है, अरब अजब के दरमियान फ़र्क नहीं है। यह हज का पैगाम है। इस पैगाम को आप जानिए, समझिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इंसानी बिरादरी का इससे अच्छा
اس سے بہتر اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا ہے. آئیے ہم سب مل کر حج کے پیغام کو آج دنیا میں عام کریں. گرچہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن وہ حج سے محروم رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آئندہ توفیق دے گا، ان کے جذبے کو قبول کرے گا. لیکن حج کے پیغام سے ہم محروم نہیں ہیں. حج کے پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.